الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في
قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wassirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu ya. Yang mana ini merupakan kelas ekstra kita, tajuk-tajuk tambahan ya. Yang mana ini melengkapi tajuk-tajuk untuk kelas asas kita, insya-Allah ya. Okey, baik. Pada pagi ini ramai peserta yang sudah menuliskan di ruangan komen. Okey, tak boleh saya sebut satu persatu ni, sebahagian saja. Ada Puan Rodiah Osman, ada Puan Alinah Ibrahim, ada Puan Nurul Nurhawa, Puan Cerokiah, Puan Suwaibah, dan yang lain-lain tak boleh disebutkan satu persatu. Dan saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang, selamat bergabung di dalam kelas kita pagi ini. Okey, baik, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah mengikuti kelas kita pada pagi ini, yang sedang mengikuti kelas, sila tuan-tuan tuliskan dulu di ruangan komen bagaimana keadaan kelas kita pagi ini. Semuanya cantik ke tak cantik? Pastikan dulu, silakan. Ya, terang ke tak terang, jernih ke tak jernih, jelas ke tak jelas. Tuliskan dulu, silakan tuan-tuan ya. Okey ke tak okey, jernih ke tak jernih, jelas ke tak jelas, silakan. Okey, boleh ya? Boleh tuan-puan ya? Jelas, cantik, terang ya? Okey, Tuan Anwar kata sautuka wadihun jamil. Terbaik, luar biasa. Okey, boleh? Kalau semuanya cantik, kalau semuanya jelas, kalau semuanya jernih, mari kita mula kelas kita pada pagi yang berbahagia ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-puan semua pagi ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat ya. Tiada kurang apapun. Dan semoga kelas kita pada pagi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas, insya-Allah diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik tuan-tuan, sebelum kelas kita mulakan, saya nak dulu kepada tuan-tuan jangan lupa share kelas kita sebanyak-banyaknya ya. Kemudian bagi yang nak memberi bintang, silakan beri bintang. Dan jangan lupa like, komen tu yang penting. Jangan tak komen pula ikut kelas. Supaya tuan-tuan dapat memastikan yang tuan-tuan fahami dari kelas saya ini dapat atau tidak. Okey, boleh ya? Baik. Tulis dulu di ruangan komen untuk kelas kita pagi ini. Tulis dulu di ruangan komen. Bersemangat ke tidak? Sila tuliskan dulu. Bersemangat ke tidak ni? Sila. Okey, tajuk kita pagi ini insya-Allah naibul fa'il. Naib fa'il. Okey, baik ya. Okay, kita tengok papan putih. Okey. Baik.
Nampaknya ada sedikit perbezaan ya. Ada hitam-hitamnya tuan-tuan. Okey. Nampak ada hitam-hitamnya. Okey. Tak apa tuan-tuan ya. Okey, insya-Allah ini hitam-hitam yang di bawah ni tidak mengganggu insya-Allah. Okey, baik. Okey, bersemangat ya. Okey, baik. Sila tuan-tuan fokus. Yang kita bincang pada pagi ini tentang naib fa'il. Baik. Naib fa'il. Jadi fokus kita pagi ini nanti bagaimana cara menentukan naib fa'il. Bila naib fa'il tu ada. Dan bagaimana cara menentukannya. Sama ada pada ayat-ayat pilihan Al-Quran. Ataupun pada ayat-ayat yang biasa. Okay. Boleh tuan-puan ya? Baik. Naib fa'il. Fokus. Okey, naib fa'il. Okey, bila kita cari tahu naib fa'il, itu dulu yang paling penting. Nah, bila kita mesti cari tahu naib fa'il ni? Apabila kita jumpa fa'il majhul. Bila kita cari tahu naib fa'il kalau jumpa fa'il majhul yang kita belajar semalam. Kalau tak jumpa fa'il majhul, tak perlu cari naib fa'il. Tu apa penat-penatkan diri? Tapi ketika kita jumpa fa'il majhul, fa'il luar biasa atau fa'il pasif, maka wajib kita cari tahu mana naib fa'il. Okay. Faham tuan-tuan ya? Faham ya? Nah, sekarang kita fahami dulu. Dari segi bahasa, menurut bahasa, naib fa'il ini maksudnya ialah timbalan pelaku. Bahasa Melayunya timbalan pelaku. Timbalan pelaku. Boleh? Atau pengganti pelaku. Pengganti pelaku. Atau pengganti fa'il. Nah, ini menurut bahasanya. Menurut bahasa. Nah, kenapa dinamakan timbalan pelaku? Ya, kenapa namanya naib fa'il? Kenapa dia timbalan pelaku tu? Pengganti pelaku. Kenapa begitu? Okey, sila tuan-puan tengok, fokus dulu ayat yang saya bagi di sini. Okey, contoh. Saya bagi ayat. Misalnya ialah kita buat ayat syariba atau syariba Yusuf syariba Yusuf. Okay, fokus tuan-puan ya. Syariba Yusufu al-ma'a. Nah, ini ayat kita. Syariba Yusufu al-ma'a. Okay, syariba Yusufu al-ma'a. Baik. Apa maksud syariba? Syariba minum. Telah minum. Apa maksud Yusuf? Yusuf ialah ya Yusuf. Yusuf nama orang. Apa maksud al-ma'a? Air. Okey, dah. Okey, sekarang saya tanya dulu kepada tuan-tuan. Syariba, telah minum. Ini fa'il aktif atau fa'il pasif? Majhul atau fa'il ma'lum? Syariba, telah minum. Minum. Itu aktif atau pasif tu tuan-tuan? Tulis di ruangan komen. Fa'il kalau dalam kelas kita, kelas asas, fa'il biasa atau fa'il luar biasa? Telah minum. Aktif. Aktif atau pasif? Aktif. Okey, telah minum tu aktif. Nah, boleh tuan-puan ya? Nah, ketika fa'ilnya itu ialah fa'il yang aktif, maksudnya dia bukan fa'il majhul, fa'ilnya aktif, maka kita cari tahu yang minum siapa? Pelakunya mana? Yang minum siapa? Fa'ilnya mana? Kira-kira yang minum siapa tuan-tuan? Dari ayat ini. Tulis dulu di ruangan komen sini. Nah, siapa yang minum? Tulis dulu silakan. Syariba Yusufu al-ma'a.
Yang minum siapa? Yang minum. Yang minum si Yusuf. Oke, Yusuf yang minum. Nah, dalam bahasa Arab, pelaku, Yusuf ni kan pelaku nih, sebab dia yang minum. Nah, disebut sebagai fa'il. Nah, jadi Yusuf tu, istilah bahasa Arabnya disebut fa'il. Oke, boleh ya? Oke, nah, yang diminum Yusuf apa? Objeknya mana? Maf'ulnya mana? Yang diminum Yusuf apa, tuan-tuan? Tulis di ruangan komen, silakan. Jadi Yusuf jadi fa'il, tandanya dia baris depan. Yang diminum Yusuf apa? Jawab, silakan. Apa yang diminum Yusuf? Yang diminum Yusuf air. Oke. Nah, ini maf'ul. Istilah dalam bahasa Arabnya dia sebagai maf'ul atau objek. Nah, faham? Oke, setakat ini tulis dulu di ruangan komen. Faham ke tidak ayat kita ini? Jadi, ayat kita jumpa fa'il aktif, fa'il biasa. Kemudian Yusuf sebagai fa'il, dia yang minum. Air sebagai maf'ul, yang diminum, objek. Nah, faham ya? Oke, nah sekarang tuan-tuan tengok. Ketika saya buat ayat perbandingan, tuan-tuan tengok. Misalnya saya buat. Nah, sekarang saya buat. Syuriba. Nah, kita ganti fa'ilnya. Syariba, kita ganti syuriba. Kalau syariba maknanya telah minum. Kalau syuriba maknanya jadi apa? Tuliskan. Nah, jawab dulu. Sambil-sambil ulang kaji apa yang kita belajar semalam. Syariba maknanya telah minum. Kalau syuriba? Kalau syuriba? Ayah, terbaik. Terbaik. Syuriba maknanya telah diminum. Nah, telah diminum. Oke. Boleh? Dah berubah ya? Nah, fa'il aktif ketika kita robah dia jadi pasif atau kita sebut dia sebagai fa'il majhul, maka fa'ilnya itu dibuang. Begitu ketentuannya, tuan-tuan. Tak boleh fa'il ada dalam ayat. Ketika fa'il itu pasif atau majhul, maka fa'il dibuang. Yusuf tak ada lagi dalam ayat. Nah, posisi Yusuf ini digantikan oleh air. Maka pindahkan air ke depan. Jadilah syuriba alma. Aturannya kan setelah fa'il tadi ada Yusuf, fa'il. Digantikan posisinya oleh alma. Oleh air. Posisinya saja digantikan. Tapi barisnya tetap sama. Yusufu baris apa? Baris depan. Maka alma juga baris depan. Nah, alma, syuriba alma, telah diminum air. Yang diminum itu apa? Air. Inilah yang disebut naib fa'il. Yang mengganti posisi Yusuf tadi. Yang mana Yusuf itu asalnya fa'il. Tapi kerana fa'ilnya berubah jadi fa'il pasif, posisi fa'il diganti oleh air tadi. Maka ayatnya jadinya telah diminum. Apa yang telah diminum? Air. Air jadi naib fa'il. Tulis di ruangan komen. Asal usul nama naib fa'il. Jelas ke tidak? Itu maksudnya kenapa namanya timbalan pelaku. Kenapa namanya pengganti pelaku? Sebab memang dia menggantikan posisi pelaku tu tadi. Okey. Faham ya? Kenapa namanya naib fa'il? Tu dia. Asal muasalnya begitu. Fa'ilnya mana? Ya fa'ilnya tak ada. Fa'ilnya telah dibuang. Sebab fa'ilnya fa'il majhul. Dah. Mantap ya? Okey tuan-tuan ya?
Dah, terbaik, luar biasa. Ahsantum. Baik. Nah, sekarang tuan-tuan tengok fokus. Okey. Nah, dalam menurut kaedah gramatikal bahasa Arab, okey, menurut kaedah naib fa'il tu apa? Nah, naib fa'il isim. Dia perkataan isim. Okey. Tuan Anwar, kalau nak kata telah diminum air oleh Yusuf. Telah diminum air oleh Yusuf. Itu fi'il biasa jadinya. Syariba Yusufu al-ma'a. Tuan Anwar. Sebab masih ada Yusuf. Maka fi'ilnya fi'il biasa. Boleh Tuan Anwar ya? Nah, sekarang tengok menurut kaedah. Naib fa'il, isim berbaris depan. Nah, isim dia berbaris depan. Ingat, isimnya berbaris depan. Terletak selepas fi'il majhul. Okay. Inilah dia menurut gramatikal. Okey ya. Isim berbaris depan terletak selepas fi'il majhul. Maka kalau tuan-tuan jumpa ada fi'il majhul, setelahnya ada isim berbaris depan, maka isim berbaris depan tu yang jadi naib fa'il. Okey, contoh lagi. Saya bagi contoh. Quri'a al-kitabu. Quri'a al-kitabu. Okey. Quri'a telah dibaca. Naib fa'ilnya mana? Cuba dijawab tuan-tuan. Tak susah-susah, mudah. Silakan. Quri'a al-kitabu. Quri'a telah dibaca, fa'il majhul. Naib fa'ilnya mana? Tulis di ruangan komen silakan. Silakan. Tulis silakan. Sila jawab. Ya. Mana naib fa'ilnya itu? Al-kitab. Buku. Telah dibaca. Ini fa'il majhul. Naib fa'ilnya al-kitabu. Isim yang berbaris depan yang terletak selepas fa'il majhul. Sudah pandai dah tuan-tuan insya-Allah. Okey. Boleh tuan-tuan ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey. Dah, setakat ini tulis dulu di ruangan komen terang ke tidak. Silakan. Pelan-pelan, tak perlu laju-laju. Setakat ini terang atau tidak? Silakan. Terang? Boleh tuan-tuan ya? InsyaAllah ya. Pelan-pelan, tak perlu laju-laju. Boleh? Okey, dah. Sekarang. Nah, kalau saya bagi soalan satu lagi. Misalnya, ja'a. Jangan ja'a lah. Misalnya ialah akala. Atau doroba lah. Doroba. Ahmadu. Doroba Ahmadu al-baba. Doroba Ahmadu al-baba. Doroba telah pukul. Doroba Ahmadu Ahmad. Al-baba pintu. Tulis di ruangan komen. Mana naib fa'il dalam ayat ini? Tulis. Silakan. Mana naib fa'il dalam ayat ini? Silakan. Jawab silakan. Mana naib fa'il dalam ayat ini? Mana dia?
Dalam ayat ini bukan ayat baru Puan Nurul Ain Jaafar. Mana naib fa'il? Ada yang kata Ahmad, ada yang kata tiada, ada yang kata pintu. Okey. Jadi yang mana satu tuan-tuan? Sekarang doroba ni fa'il aktif atau pasif? Doroba ni fa'il aktif atau pasif? Fa'il biasa atau luar biasa? Fa'il maklum atau fa'il majhul? Itu sama saja. Mana? Fa'il apa tu doroba? Fa'il aktif. Nah, ketika kita jumpa fa'il aktif, apakah ada naib fa'il? Tulis di ruangan komen. Saya saja nak bagi soalan ini. Supaya tuan-tuan lebih fokus. Supaya tuan-tuan, oh iya ya. Begitu tuan-tuan. Boleh. Apakah ada naib fa'il pada fa'il yang aktif? Tidak akan ada. Jadi kalau tuan-tuan jawab Ahmadu, ya tidak. Ahmadu bukan naib fa'il. Dia fa'il di situ. Al-baba bukan naib fa'il. Naib fa'il baris depan. Okey. Faham ya yang saya maksudkan? Naib fa'il kita cari kalau jumpa fa'il pasif. Pastikan dulu fa'il pasif tu yang mana. Fa'il majhul tu yang mana. Tulis di ruangan komen. Nampak ke tidak? Silakan. Supaya tuan-tuan terbiasa itu. Supaya tuan-tuan lebih nampak lagi. Oh ya rupa. Sebab ketika orang salah, dia akan lebih ingat lagi. Okay. Boleh ya? Boleh ya? Okay. Terbaik, luar biasa. Di sini tak ada naib fa'il. Nah, ketika saya buat duriba al-babu, duriba al-babu, mana naib fa'il? Jawab. Duriba telah dipukul. Nah, ini fa'il majhul. Ini baru fa'il pasif. Baru kita cari tahu naib fa'il. Mana dia? Al-babu. Mantap. Ini baru naib fa'il. Okey, selesai tuan-tuan ya? Boleh tuan-tuan ya? Nah, jadi pastikan dulu kita jumpa fa'il itu fa'il yang pasif atau fa'ilnya fa'il majhul. Barulah kita cari tahu naib fa'il. Kalau tak jumpa fa'il majhul, jangan pening-pening cari naib fa'il. Untuk apa kita pening-pening? Okey, dah selesai? Okey ya? Clear insya-Allah ya? Nah, sekarang saya teruskan. Nah, naib fa'il tuan-tuan. Naib fa'il ini, tengok. Ada masanya dia disebut dalam ayat. Nah, ada masanya naib fa'il itu disebut dalam ayat. Maksud disebut itu, dia berbentuk isim biasa. Dia berbentuk perkataan isim. Dan dia nanti baris depan. Atau marfu' istilah. Okey? Nah, bermakna contoh yang saya bagi tadi. Duriba al-babu. Quri'a al-kitabu. Al-kitabu ini naib fa'il yang disebutkan di dalam ayat. Maksudnya, isimnya jelas, nampak. Mana yang jadi naib fa'il tu? Boleh? Ini kan nampak ni. Al-kitabu nampak dia dalam ayat. Al-babu nampak juga dia di dalam ayat. Berbaris depan. Okey? Berarti maknanya apa? Dia disebutkan dalam ayat. Nampak dia dalam ayat. Okey? Nah, ada masanya naib fa'il itu tak disebut. Maksudnya,
tidak ada isim yang berbaris depan dalam ayat. Maka ketika tak disebut itu, kaedahnya apa? Cari ganti nama. Cari ganti nama pada fi'il. Ganti nama itulah yang jadi naib fa'il. Oke, saya bagi contoh. Nusirna, misalnya nusirna, misalnya ialah nusirna, kita ambil fil madrasah. Nusirna fil madrasah. Oke, nusirna fil madrasah. Apa nusirna, tuan-tuan? Kami ditolong. Kami ditolong. Di al-madrasah, sekolah. Nusirna ini kan fa'ilnya fa'il majhul. Nusirna ini fa'il majhul. Nah, ada ketidak isim berbaris depan selepasnya? Tulis di ruangan komen silakan. Ada ketidak isim berbaris depan setelahnya? Nusirna fil madrasah. Kami ditolong di sekolah. Ada isim berbaris depan selepasnya? Tak ada. Kita kan nak cari tahu naib fa'ilnya mana? Tak ada isim yang berbaris depan. Maka ketika tak ada, tuan-tuan, isim berbaris depan, maka dipastikan yang jadi naib fa'il dhamir atau ganti nama pada fa'il tersebut. Apa dhamir pada fa'il tersebut? Tulis di ruangan komen. Ganti namanya apa? Aku ke? Dia ke? Engkau ke? Apa? Tuliskan. Silakan. Apa dia? Apa dia yang jadi naib fa'il? Tu dia. Kami itulah. Kami itu yang jadi naib fa'il. Tu dia. Kami itu jadi naib fa'il. Nah, kami itu dalam ayat ni nusirna. Jadi bukan fil madrasah jadi naib fa'il. Bukan, tapi kami yang ada pada fa'il tersebut. Oke, jelas tuan-tuan? Boleh ya? Oke, tulis dulu di ruangan komen. Naib fa'il yang tidak disebutkan dalam ayat dan dia berupa dhamir ganti nama diri, nampak ke tidak? Itu dulu yang pasti. Silakan. Pelan-pelan, tak perlu laju-laju. Nanti kita buat latihan. Nanti kita tengok ayat-ayat Al-Quran insyaAllah. Sila. Tulis dulu. Boleh? Nampak? Nampak insyaAllah ya? Okey. Dah, sekarang kalau nampak, kita cuba latihan, kita tengok ayat-ayat Al-Quran insya-Allah. Ayat-ayat yang biasa saya dah buat. Sekarang kita tengok ayat-ayat Al-Quran insya-Allah. Ya, baik. Fokus tuan-tuan. Baik ya. Okey. Misalnya ada pada ayat, misalnya kita ambil surah surah Al-Baqarah ayat 48. Al-Baqarah ayat 48. Al-Baqarah ayat 48. Baik. Wala yuqbalu. Wala yuqbalu minha syafa'atun.
Okey. Wala yuqbalu minha syafa'atun. Sekarang tuan-tuan tengok fokus. Yuqbalu. Saya tanya dulu kepada tuan-tuan, fa'al madi atau fa'al mudhari'? Jawab dulu. Itu dulu yang penting, madi atau mudhari'? Silakan. Madi atau mudhari'? Silakan. Jawab dulu. Yuqbalu. Madi atau fa'al mudhari'? Amar tak mungkin. Amar tak mungkin. Okey, fa'al apa? Okey, fa'al mudhari'. Yuqbalu ni fa'al mudhari' ya. Nah, sekarang kalau ini fa'al mudhari', aktif atau pasif? Jawab dulu. Tengok barisnya. Awalnya baris depan, kemudian dua terakhirnya baris atas. Dua terakhir, yang kedua terakhir baris atas. Aktif atau pasif? Jawab dulu, silakan. Aktif atau pasif? Ada yang jawab aktif, ada yang jawab pasif. Okey. Pasif ya Puan Sabaria, bukan pasik. Pasik lain lagi. Pasik itu apa namanya? Orang yang berdosa tu ya, melakukan kesalahan, melanggar peraturan. Okey, aktif atau pasif? Iya. Aktif atau pasif? Pasif. Apa kunci fa'al mudhari' pasif? Awalnya baris depan. Okey? Huruf kedua terakhir baris atas. Itu fa'al mudhari'. Fa'al mudhari' yang pasif, awalnya baris depan, huruf dua terakhir baris atas. Itu pasif. Majhul. Majhul. Nah, sekarang kita tengok yuqbalu. Yuqbalu awalnya baris depan. Dua terakhir mana? Huruf ba atau huruf qaf? Huruf ba. Huruf ba baris apa? Baris atas. Suai ke tak suai? Tulis. Silakan. Suai ke tak suai tuan-tuan? Silakan. Jadi yuqbalu itu fa'al majhul. Fa'al yang pasif. Bukan aktif. Macam mana kita nak tahu majhul atau fa'al maklum, Ustaz? Fa'al aktif atau fa'al pasif? Semalam saya dah bagi nampak. Kelas hari Isnin semalam saya dah tunjukkan kepada tuan. Maka dia berhubung dengan kelas pagi ini. Okey, boleh ya? Nah, jadi ini fa'al pasif. Okey. Terjemahannya menerima atau diterima? Jawab. Pelan-pelan kita nak bagi nampak. Terjemahan yang paling sesuai, menerima atau diterima? Silakan. Sila tulis di ruangan komen, silakan. Menerima atau diterima? Ya. Ini ni bukan menerima, tapi diterima. Kenapa diterima tuan-tuan? Ya, sebab dia fa'al majhul, fa'al yang pasif. Makanya jadinya macam tu. Okey, nampak ya? Nah, sekarang soalan saya. Kalau dia fa'al majhul, maka yang mesti kita cari tahu naib fa'il. Apa tadi naib fa'il? Isim berbaris depan terletak setelah fa'al majhul. Mana naib fa'ilnya? Jawab. Mana naib fa'ilnya? Isim berbaris depan terletak setelah fa'al majhul. Mana naib fa'ilnya? Silakan. Sila.
ha. Tengok ada tak isim yang berbaris depan? Min ha syafa'atun. Mana isim yang berbaris depan? Isim berbaris depan terletak setelah fa'il majhul. Okey. Nah, mana dia? Okey, minha. Min haraf. Ha isim dhamir. Okey. Syafa'atun. Syafa'atun ni baris atas, baris bawah atau baris depan? Baris depan. Maka mana yang jadi naib fa'il? Syafa'atun. Nah. Ini jadi naib fa'il. Kenapa pergi ke minha? Ustaz kata isim berbaris depan terletak selepas fa'il majhul. Ini terletak selepas, bukan sebelum. Walaupun ada pemisahnya sedikit, tak ada masalah. Jadi haraf jar dan pasangannya itu pemisahnya sikit saja. Tak ada masalah. Jadi bukan bermakna terletak selepas fa'il tu betul-betul. Oh tidak, boleh juga terpisah sikit. Nah, jadi syafa'atun jadi naib fa'il. Okey, boleh. Tulis dulu di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Sesuai kaedah kan? Isim berbaris depan terletak selepas fa'il majhul. Ya terletak selepas lah, bukan sebelum. Selepas fa'il. Ya walaupun ada pemisahnya sikit, tak ada masalah. Jadi, kita fahami ayat. Nah, sekarang kita fahami ayat. Wala yuqbalu minha. Okay. Walaupun baris depan tanwin. Oh, tak ada masalah. Nak bertanwin ke dia, tak bertanwin ke dia, tak ada masalah. Yang penting dia baris depan. Syafa'atun kan baris depan. Boleh ya? Okey, baik. Nah, sekarang kita fahami ayat. Wa dan. Wa dan. Okey. La itu maknanya tidak. Okey, tidak. Dan tidak. Apa yang tidak apa? Tidak diterima. Sebab ini adalah di sini ialah lanya la nafi, ya. Dan tidak diterima minha darinya. Min dari haknya. Apa yang tidak diterima itu tulis di ruangan komen. Yang tidak diterima itu apa? Minha tu jadi apa Ustaz? Oh, minha ni sebagai penjelas saja daripada fa'il. Maksudnya sebagai pelengkap. Pelengkap saja. Okey, pelengkap saja. Sebagai penjelas saja. Tidak diterima darinya. Maksudnya sebagai penjelas saja. Okey, boleh ya? Okey, apa yang tidak diterima? Syafa'at. Naib fa'il itulah dia. Apa yang tidak diterima darinya itu ya syafa'at. Kenapa tidak diterima Ustaz? Nah, itu kita boleh tengok, kita mesti tengok tafsir, baca ayat ini. Yang jelas kita fahami, ayat ini bukan tidak menerima, tapi tidak diterima darinya syafa'. Okey, boleh tuan-tuan? Okey, tulis di ruangan komen. Contoh soal yang pertama, ayat yang pertama, tulis dulu di ruangan komen. Wadih amla. Nah, jelas atau tidak? Wadih tu jelas. Okey, silakan. Tak perlu pening-pening. Mudah insya-Allah. Wadih insya-Allah ya, jelas ya. Okey. Nah, sekarang kita masuk ayat yang seterusnya. Okey, kita ambil misalnya ayat sebenarnya dalam surah tak silap saya dalam ayat yang sama ya. Okey, dalam surah Al-Baqarah tu.
Kita tak ambil banyak contoh, ambil sikit-sikit saja. Misalnya, ini selalu dijumpai dalam ayat Al-Quran. Wa ilaihi. Wa ilaihi. Kita ambil turja'un. Nah, turja'un. Wa ilaihi turja'un. Baik. Okey, turja'un. Nah, turja'un. Okey, waw nun jangan diambil kira. Kita keluarkan turja'u. Nah. Ini fa'il mudhari'. Ini fa'il mudhari'. Nah, fa'il mudhari' kita ini aktif atau pasif? Kita tengok. Depannya dhammah, dua terakhir fathah. Aktif atau pasif? Tulis. Fa'il biasa atau luar biasa? Maklum atau majhul? Sama saja. Silakan. Okay. Aktif atau pasif? Ya, ini fa'il yang pasif. Dalilnya apa? Pangkalnya ada baris depan. Huruf kedua terakhir baris atas. Itu dia. Fa'il mudhari' begitu pasif. Majhul. Nah, kalau dia pasif, kembali atau dikembalikan? Kembali atau dikembalikan? Kembali atau dikembali? Mengembalikan atau dikembalikan? Tulis, ya, dikembalikan. Nah, dikembalikan. Dan wa ilaihi turja'un ini selalu kita jumpa di akhir ayat. Betul tuan-tuan ya? Nah, turja'un. Jadi ganti nama di dalamnya kamu. Kamu semua. Okey. Wa ilaihi turja'un. Nah. Okey, sekarang tuan-tuan tengok fokus. Ini di akhir ayat nih selalu nih, wa ilaihi turja'un ini. Biasanya setelahnya ada tanda waqaf. Misalnya ayat sekian. Nah, ini fa'ilnya fa'il majhul. Maka yang mesti kita cari tahu apa? Naib fa'il. Mungkin tak ada isim yang berbaris depan setelahnya. Tak ada. Mana ada lagi isim setelahnya? Sebab ini di akhir ayat. Betul tuan-tuan? Nah, kalau tak ada isim yang berbaris depan setelahnya, maka dipastikan yang jadi naib fa'ilnya apa tadi? Tuliskan. Tak ada lagi isim berbaris depan. Sebab sudah berada di akhir ayat. Maka kalau tak ada isim berbaris depan setelahnya, setelah fa'il majhul ini, maka dipastikan yang jadi naib fa'ilnya apa? Nah, tu dia. Dipastikan yang jadi naib fa'ilnya ganti nama pada fa'il itu. Jangan ilaihi pula. Ilaihi tak ada kena-mengena. Ilaihi tak ada kena-mengena. Jadi, ketika tak ada jumpa isim yang berbaris depan setelah fa'il majhul, dipastikan ganti nama di dalamnya yang jadi naib fa'il. Apa ganti nama di dalamnya tuan-tuan? Antum, kamu. Nah. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey. Wa ilaihi, dan kepadanya lah. Siapa yang dikembalikan? Kamu dikembalikan. Dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Naib fa'ilnya mana? Ganti nama di dalam ganti nama pada fa'il turja'un itu. Kamu, antum. Tak, tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang? Silakan. Saya dah bagi nampak kepada tuan-tuan insya-Allah. Boleh tuan-tuan ya?
Itulah naib fa'il. Jadi tak perlu pening-pening nanti. Ketika kita jumpa fa'il majhul, fa'il yang pasif, cari saja naib fa'ilnya mana. InsyaAllah jumpa. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, baik. Jadi sampai di sini dulu kelas kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas ikut serta tuan-tuan. Semoga tajuk kita ini walaupun tak lama bermanfaat untuk tuan-tuan semua. Ya, nanti kalau jumpa fa'ilnya pasif, dapat kita naik fa'ilnya. Itu yang penting. Okey, baik. Kalau tuan-tuan faham yang saya sampaikan pada pagi ini, kalau jelas, kalau semuanya terang, tulis di ruangan komen. Subhanallah. Tuliskan sila. Tak perlu lama-lama. Fokus satu tajuk. Okey, insya-Allah. Baik, terima kasih tuan-tuan ya. Kita jumpa lagi insya-Allah hari Isnin minggu hadapan. Kalau tiada halangan, insya-Allah ya. Semoga apa yang tuan-tuan usahakan ini memahami ayat-ayat Al-Quran sentiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jangan lupa like, share kelas kita dan beri bintang. Terima kasih banyak tuan-tuan ya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seronok pagi ini, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين.